اب اس وقت ملک بھر میں مہنگائی میں ایک ہفتے کے دوران ذرا سنیے گا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کو واقعی ریکارڈ اضافہ کہتے ہیں۔ آٹا، گوشت، گھی، جتنی بھی جو دیگر اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ کہ ہمارے جو ہے ہٹ کر دیا، ہمارے نور خان بیس پہ ہٹ کر دیا۔ ہمارے 5 آدمی نکلے، جس میں سے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف صاحب تھے، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب صاحب تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں شہید ہو گئے۔ تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ۔ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ یتیموں کے سروں پر دست شفقت ہمیں رکھنا ہے۔ ہم چونکہ بہت ترقی کر گئے ہیں نا، ظاہر ہماری ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کاریں بھی، ٹیکنالوجی بھی، تو قرضے تو لیتے نہیں ہیں۔ مطلب کبھی بھوکے ننگوں کو بھی کسی سے خطرہ ہوا ہے؟ کیسا فراڈیا قسم کا جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ ہو گئی جنگ، ختم ہو گئی جنگ، 2 ہفتے ہو گئے، اب کیوں اس پانی میں مدھانی گھمائے جا رہے ہیں؟ اور پاکستان میں بھارت دشمنی کا نیریٹو پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب کی وجہ کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی قوم کو یا فتح کے قصیدے پڑھنے پر لگا دو یا بھارت کی دشمنی کے بیانیے پر لگا دو۔ نمسکار دوستو، پاکستان کی طرف سے کلیم تو بہت سارے ہوئے کہ ہم نے یہ کر دیا، رافیل گرا دیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہی تو چیز تھی نا جو پاکستان کو ڈرا رہی تھی کہ انڈیا کے پاس رافیل ہے، انڈیا کے پاس S-400 ہے، تو اسی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی بات یہاں پر کہی، جس سے پاکستانی جنتا خوش ہو جائے۔ حالانکہ ریالٹی میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے رافیل گرا دیے، ہم نے S-400 ڈسٹروائے جس سے پاکستانی جنتا جس حساب سے ڈر رہی تھی، اسی کو انہوں نے ٹرائی کیا کہ پروپیگنڈا کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ ہم نے وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 5 سے 8 فائٹر جیٹ کے پائلٹس جنہوں نے اپنی جان گنوائی ہے، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان اس کو، مطلب یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی کہ آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں جو گلوان ہوا تھا، ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے اتنے جو سولجرز تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ چائنا نے شروعات 2 سے کی تھی کہ ہمارا 2 ہوئے ہیں، اس کے بعد بڑھتا گیا وہ۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہٹ کر دیا، ہمارے نور خان بیس پہ ہٹ کر دیا، ہمارے جو میاں والی کے ایئرپورٹ پہ ہٹ کر دیا، پشاور کے اس پہ ہٹ کر دیا، سب کو مار گرا، الا 1 جگہ پر جو کہ ہمارا بلاری ہے، جو کوٹری کے قریب ہے۔ بلاری بہت پرانا ایئر بیس ہے، یہ گوروں کے زمانے کا، 1945 کا زمانے کا ایئر بیس ہے۔ ایئر پٹی تھی یہ پہلے، اب یہ ایئر بیس بن گیا۔ اب اس میں جب وہ سائرن بجا آنے کا تو انہوں نے 4 میزائل آئے تھے، 3 کو انہوں نے روک لیا۔ ایک کو بچانے، اس طیارے کو بچانے کے لیے ہمارے 5 آدمی نکلے، جس میں سے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف صاحب تھے، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب صاحب تھے، سینئر ٹیکنیشین نجیب صاحب تھے، کورل کارپول ٹیکنیشین فاروق صاحب تھے، اور سینئر جو ٹیکنیشین تھے وہ مبشر صاحب تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں شہید ہو گئے۔ ہو گئی جنگ، ختم ہو گئی جنگ، 2 ہفتے ہو گئے، اب کیوں اس پانی میں مدھانی گھمائے جا رہے ہیں؟ اور پاکستان میں بھارت دشمنی کا نیریٹو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو پاکستان میں پہلے نہیں پیدا ہوتا تھا اس طرح سے۔ ریاست یہ ضرور تھا کہ بھارت ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، کشمیر ہے، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ ایک منظم انداز سے، منظم پلاننگ کے ذریعے سے، منظم کوشش کے ذریعے سے سارا دن رات بھارت کے خلاف بیانیاں اور بھارت دشمنی پر مبنی نیریٹو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو پاکستان میں پہلے نہیں پھیلایا جاتا تھا، اور یہ وہ نیریٹو ہے جو انڈیا میں پاکستان کے خلاف پھیلایا جاتا تھا۔ ہم پاکستانی تو اس بات پر فخر کرتے تھے، ہم تو اس بات پر خوشی محسوس کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاکستانی قوم میں بھارت دشمنی نہیں پیدا کی جاتی، جبکہ
इंडिया के अंदर वहां के सियासतदान और वहां के कुछ इंतहा पसंद लोग, सारे भी नहीं, खैर सारे सियासतदान नहीं, कुछ और इंतहा पसंद जो जमातें हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी पैदा करती हैं अपनी कौम के अंदर, और उसी का ये नतीजा है कि आप देखें कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ तो हम खुश होते थे इस बात पे कि हमारे यहाँ उस दुश्मनी पर मबनी, नफरत पर मबनी बयानियों को नहीं फैलाया जाता। मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ इस जंग की आड़ में इस बयानियों को फैलाया जा रहा है, और इसकी सब की वजह क्या है कि पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी कौम को या फतह के कसीदे पढ़ने पर लगा दो या भारत की दुश्मनी के बयानिए पर लगा दो, ताकि पाकिस्तानी मीडिया और कौम जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसकी बात ही ना करे, उसका जिक्र ही भूल जाए। वो सब भूल जाए कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया के साथ क्या हुआ, वो भूल जाए 26वीं तरमीम क्या हुई, वो भूल जाए पीका कानून क्या हुआ, वो भूल जाए कि 8 फरवरी को क्या हुआ, वो भूल जाए कि इंसानी हुकूक की पामालियां क्या हुई, वो भूल जाए कि जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात के लिए, वो ट्राइब्यूनल्स 7 साल हो चुका है इलेक्शन को, वो ट्राइब्यूनल्स जो है वो खातिर ख्वाह नतीजा क्यों नहीं दे पा रहे, ये सब भूल जाए कौम। 26 नवंबर भूल जाए कौम। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर और केपी के हाउस के ऊपर धावा बोला गया, कौम भूल जाए। कौम क्या याद रखे, इंडिया दुश्मन है, जय पाकिस्तान, और पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, और जंग लड़ेंगे और ये करेंगे, ये बस सारा दिन ही चलता रहा। काजिम मीसम साहब ने जो स्पीच की है असेंबली के अंदर, मैं ये एक स्पीच आखिर में आपको दिखाना चाहूंगा, और वहां से जो आवाजें उठ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहां के नौजवान, वहां के बाकी तबकात, विफाक के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, वहां जो तहफुजात पैदा हो रहे हैं, वहां जो महरूमियां पैदा हो रही हैं, वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन लोग हैं, खुदा की कसम। ये जो गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन है, ये हमसे ज्यादा मुहिब वतन लोग हैं। ये उनकी हुब्बुल वतनी है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उनको धकेला जा रहा है, उनकी महरूमियों में इजाफा किया जा रहा है। ये रियासत बहुत खतरनाक काम कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब कर 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 करके पाकिस्तान बनने के बाद से आज नौबत ये बन गई ना, कोई BLO बन गई, कोई BFA बन गई, कोई फलानी बन गई, कोई ढमकानी बन गई। पंजाब में सुकून था, पंजाब के अंदर भी PTI के साथ जो कुछ हुआ, पंजाब के अवाम के अंदर भी नफरत के बीज बो दिए। कश्मीर में आपने देखा कि लोग जो है वो बाहर निकल आए, ये जो बिजली का मामला था और पिछले साल जो वहां पे हालात हुए कश्मीर में। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है, खुदारा मैं मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं, उन लोगों की मोहब्बत का अजर दें, उनको समझें, उनको सुने। और ये जरा सुन लें मोहम्मद काजिम मीसम साहब ने जो तकरीर की है, ऑपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, जिसमें मेरे गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज काम ही नहीं कर सकते। यहां भी ना बोले, हम यहां भी बात ना करें। उनके चमड़े की रंगत जो यहां पे उन खास डिपार्टमेंट्स के लिए है, वो क्या काले होना जरूरी है? गोरी रंगत होनी जरूरी है? गोरी रंगत के गिलगित बल्तिस्तान की कोई ऑफिसर उनमें काम नहीं कर सकता, ये रूल बना के रखा हुआ। फिर हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं, फिर हम डिग्निटी की बात कर रहे हैं, फिर हम सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। इन ट्रू सेंस गिलगित बल्तिस्तान को, इन ट्रू सेंस अगर हुकूमत देनी है, अगर इन ट्रू सेंस इस ऐवान को मुख्तदर ऐवान कहलाना है, इन ट्रू सेंस गिलगित बल्तिस्तान को इज्जत और तकरीम देनी है, तो मेरे ऑफिसरान को भी तकरीम देनी होगी, मेरे अवाम को भी तकरीम देनी होगी, मेरे मुलाजिमीन को भी तकरीम देनी होगी। यह नहीं होगा कि यहां को आके कोई बदमाशी करे, मनमानी करे, कोई भी आए और बदमाशी करे। खिदमत करनी है, यहां पे अपनी मुलाजिमत करनी है, तो मैं फेडरेशन को भी पैगाम देना चाहता हूं, अपने मुलाजिमीन को यहां वाइसराय बना के ना भेजें। ये गिलगित बल्तिस्तान है, मुतनाज़ा गिलगित बल्तिस्तान, यहां पे अवाम में नफरत फैलाने के लिए ना भेजें, यहां के असेंबली को और अवामी नुमाइंदों को चैलेंज करने के लिए ना भेजें। इतने ताकतवर आप नहीं है, इतना पावरफुल आप नहीं है। आपकी हैसियत का हमें पता है, जिनको भेजा हुआ है। आपके हाथों से, अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। इन्हीं हाथों से तराशा है हमने। खिदमत नहीं करनी है, जंग भी करनी है ना, तो बताएं। पाकिस्तानी मीडिया से और ज्यादा एंटरटेन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।